के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया। He molds us, ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. वो हमें रूप देते हैं, ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಇಷ್ಟದ ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. उनकी इच्छा के अनुसार हमें आकार देते हैं। ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೂ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. अगर हम टूट जाएं तो भी वो हमें रूप देते हैं। ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಕಳಕೊಂಡಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. अगर हम अपने विश्वास को खो दे फिर भी वो हमें फिर से बनाते हैं। ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ? अब कितने लोग विश्वास करते हैं? ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ आज के दिन में ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाह है। God is our shepherd. परमेश्वर हमारा चरवाह है। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। ಕೀರ್ತನೆ 23 ನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. भजन संहिता 23वां अध्याय हम पढ़ लेंगे। And today our meditation is on the Psalms 23. और आज का जो ध्यान का जो अध्ययन का समय है वो भजन संहिता के ऊपर है। Let us read together. सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। ಕೀರ್ತನೆ 23. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ಕೊರತೆ ಪಡೆನು. ಆತನು ಹಸುರುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನು ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೆನು. ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು. ನಾನು ಸದಾಕಾಲವು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆ. ಆಮೆನ್. आमीन। यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, बाइबल इस तरह से कहती है, the knowledge of the Lord परमेश्वर का ज्ञान is eternal life. यह अनंत काल के लिए है। ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತ ಅರಿವು ನಿತ್ಯ ಜೀವವಾಗಿದೆ. परमेश्वर का जो ज्ञान है वो अनंत काल का जीवन है। ಆಮೆನ್. आमीन। ಕರ್ತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತ ಅರಿವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ. परमेश्वर क्या है इस बात की समझ ही हमें सही मार्ग में चलाती है। ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. कई बार हम अपने जीवन में हार जाते हैं, कई बार हम गलत फैसलों को ले लेते हैं। ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, उसका मुख्य कारण यह है कि ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತ ಸರಿಯಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. कई बार हमें परमेश्वर के बारे में कम समझ होने के वजह से हम कई बार गलत फैसले को ले लेते हैं। And the knowledge of God, और परमेश्वर का ज्ञान, ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆ, परमेश्वर के बारे में समझ, ದೇವರು ನನಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, प्रभु मुझे क्या है, मेरे लिए क्या है, and what God, what is him, is he in my life. और मेरे जीवन में परमेश्वर का क्या मायना है। My God is my shepherd. मेरा परमेश्वर मेरा चरवाह है। ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. मेरा परमेश्वर मेरा चरवाह है। Hallelujah. हालेलुया। My God is my shepherd. मेरा परमेश्वर मेरा चरवाह है। And I shall not want. ನನಗೆ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ಕೊರತೆ ಪಡೆಯನು.
दाऊद राजा कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। ನಾನ್ ನನ್ನ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, मैंने अपनी डायरी में इस तरह से लिखा है, ನನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಯೆಹೋವ ನನಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿರುವುದು. मुझे कोई घटी न होगी क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। ಹೆಚ್ಚು ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತಾ आप ಇದ್ದೇನೆ. कितने लोग आमेन कहेंगे? Hallelujah. हालेलुया। I will lack for nothing because my God is my shepherd. मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕುರುಬನಾಗಿರುವುದಾದರೆ, अगर यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो, ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಕುರಿಗಳಾಗಿರುವುದಾದರೆ, अगर हम यहोवा परमेश्वर की भेड़े हैं तो ನಮಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. हमें कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई घटी नहीं। ಹೆಚ್ಚು ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತಾ कितने ಇದ್ದೇನೆ. लोग आप आमेन कहेंगे? Hallelujah. हालेलुया। ಮಳೆ ನೋಡಿ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಪೋಷಿಸುವ ಆತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು. हमारा परमेश्वर बारिश को देखते हुए, फसल को देखते हुए हमें चलाने वाला परमेश्वर नहीं है। ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹಗಳಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಾವು ಯೆಹೋವನ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಮೇಲಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. जवान सिंहों को भी भूख लग सकती है, लेकिन यहोवा के ऊपर भरोसा रखने वाले उनके बच्चों को किसी भी चीज की घटी नहीं होती। We should have that faith on him. और वही भरोसा हमें परमेश्वर के ऊपर रखना है। ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆಕಾಶ ನೋಡಿ, ಬೆಲೆ ನೋಡಿ, ಮಳೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಆತನಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಾವು ಯೆಹೋವನ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಮೇಲಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು, ಪೋಷಿಸುವ ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಾನು ಕೊರತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ. मेरा परमेश्वर मुझे चलाने वाला परमेश्वर है। वो आकाश और बारिश और फसल को देखते हुए हमें नहीं चलाता, बल्कि वचन कहता है जवान सिंहों को भी भूख लग सकती है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वालों को किसी भी चीज की घटी नहीं होती। ಯೇಸು ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. कितने लोग आप आमेन कहेंगे? Hallelujah. हालेलुया। ನಾನು ಆತನ ಕುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. अगर मैं उनका भेड़ हूँ तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು ಆತನ ಕುರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ध्यान दीजिए, मैं उनके भेड़ के रूप में किस तरह से मैं बन सकता हूँ? ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕುರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೇನೆ? कब मैं परमेश्वर का भेड़ बन जाऊंगा? ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನವೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. योहान उसका सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 27वां वचन कुछ इस तरह से कहता है, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲೆನು, और मैं उन्हें जानता हूँ, ಅವು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. वो मेरे पीछे पीछे चलती है। ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನ್ ಬರೆಯುತ್ತದೆ? फिर से एक बार पढ़ ಜಾನ್ लेंगे। 10:27. यूहन्ना 10 उसका 27वां ನನ್ನ वचन। ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು, ಅವು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲೆನು, मैं उन्हें जानता हूँ, ಅವು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ, और ನನ್ನ वे- ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ದೇವರ ಕುರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. दो विषय हम परमेश्वर की भेड़ है इस तरह से बताता है। ಒಂದು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನ ಸ್ವರ ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. एक, जो उनका स्वर हमें सुनाई देता है। ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು परिस्थिति कुछ भी क्यों न ಆ हो, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं। ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದರು, मनुष्य हमारे बारे में कुछ भी क्यों न कह दे, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. उसके मध्य में भी, उसके बीच में भी परमेश्वर का आवाज हम सुन सकते हैं। ಯಾವನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ದೇವರ ಕುರಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ, अगर कोई परमेश्वर का भेड़ है तो ಅವರು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ದೇವರ ಸ್ವರ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो व्यक्ति परमेश्वर का आवाज को सुनता है, पहचानता है। ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, अनेक लोग आपके बारे में इस तरह से कहते होंगे, ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿದೆ, क्या तुम्हारी परिस्थिति तो इस तरह हो ನಿನ್ गई है। ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. शायद आपके बारे में लोग इस तरह से बात करते होंगे, ನೀನು ಇಷ್ಟು ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಇನ್ನು ದೇವ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ. तू इतना भी चलते समय भी परमेश्वर परमेश्वर कहता है ना। ಯೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ अय्यूब के जीवन में जब विपत्तियां आई, कष्ट आए, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, उसकी पत्नी, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು,
उसके मित्र, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, he has committed sin, ಇವನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾನೆ. उसके मित्र कहते हैं कि इसने तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है. ಇವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಬಂದಿದೆ. यह पाप करने के वजह से इसके ऊपर यह विपत्ति आई है. ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ದುರಾಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ರಿ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. वो उसके मित्र कहते हैं इसको तो बहुत अहंकार है. ನೀನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತು. तू कई बार अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा देखा है, इसलिए तुझ पर यह विपत्ति आई है. ನೀನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. तूने तो रहस्यमय पाप किया है. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, उसकी पत्नी आकर कहती है, ನೀನು ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಉತ್ತಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದೇನು? तू आज भी अपने हटीलेपन में खड़ा है. ದೇವರನ್ನ ದೂಷಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡು. तू परमेश्वर के ऊपर दोष लगाकर तू अपने प्राण को छोड़ ಅವನನ್ನು दे. ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಜನ ಅವನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उसके ऊपर निंदा कर रहे थे. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, लेकिन बाइबल कुछ इस तरह से कहती है, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಬನಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. उसके बीच में भी अय्यूब ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, वो कहता है, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ आज तक ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, तेरे बारे में मैंने सुना है, ಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ लेकिन ಇದೆ. आज मेरी आंखें तुझे देख रही है. ಎಂತ ಮಗತ್ವ, ಎಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಎಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. कितना सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन, कितना आश्चर्यमय. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, अपने शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं है, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, सेहत नहीं है, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, संपत्ति नहीं है, ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, संपत्ति नहीं है, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, बच्चे भी नहीं है, ಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇಲ್ಲ, अगल बगल में कोई अच्छा लोग ಆದರಣೆ नहीं है, ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, कोई भी व्यक्ति नहीं है उसको दिलासा देने ಸ್ವಂತ के लिए. ಹೆಂಡತಿ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, उसकी पत्नी भी, खुद की पत्नी भी उसको ಪ್ರಾಣ दोष दे रही है. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಪರಾಧ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसके मित्र भी उसके ऊपर अपराध डाल ಅದರ रहे हैं. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, उसके बीच में वो कहता है, ಇದುವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗಲಾದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. आज तक मैंने तेरे बारे में सुना था, लेकिन आज मेरी आंखें तुझे देख रही है. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, आज के दिन तक मैंने तुझे सुना ನನ್ನ था. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದ. चाहे मेरे शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आंखें परमेश्वर को देखती हैं. ಚಪ್ಪಾಳೆದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ तालियों ಮಹಿಮೆಯನ್ನು के साथ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए. That is a spiritual life. वही एक आत्मिक जीवन है, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ. वही आत्मिक जीवन है, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ, ಭಕ್ತಿ ಜೀವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಜೀವಿತ. वही भक्ति जीवन और आत्मिक जीवन है, ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ, वही सही का विश्वास ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ है, ಅದು ನಂಬಿಕೆ. वही सही का भरोसा है. ಈಗ ನಾವೇನೋ ಬೈಬಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೋಕದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಯ್ಯೋಗೋ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನೋಡಿ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. That is a spiritual life. वही एक आत्मिक जीवन. ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, कितने लोग आप आमेन ಮೈಯಲ್ಲಿ कहेंगे? ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾಗ जब शरीर के ऊपर वस्त्र था ಬರೀ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ, तब उसके बारे में सिर्फ सुनता था. ಚಿನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ಚಿನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ जब सोना था ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. उसके बारे में सुनता था. ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ जब सब कुछ खो दिया, ಕೇಳುವುದು ಹೋಯ್ತು, ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. सुनना गया और देखना आ गया. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, और अगला वचन कहता है, ದೇವರು ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. परमेश्वर ने उसकी पिछली जो परिस्थिति थी उससे भी 2 गुना 4 गुना ज्यादा परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया. And many time, और कई बार ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಕಷ್ಟಗಳು कष्ट ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನಾಗಿರ್ತದೆ. एक सही का संदेश रहता है, बोध रहता है. Problems will become a great teacher many times. समस्या कई बार एक सही का गुरु बन जाता है. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ हमारी परिस्थिति ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. हमें सही का शिक्षण देती है. ಕಷ್ಟಗಳು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. हमारे कष्ट जो है वो भी हमारी शिक्षा देते ದರಿದ್ರ हैं. ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. हमारी जो दरिद्रता है वो भी हमें ರೋಗ शिक्षा ಪಾಠ देती है. ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. हमारी जो बीमारियां है वो भी हमें सही का ದೇವರ शिक्षा ನಾಮಕ್ಕೆ देती है. ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು इस दुनिया के लोग ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. जब कष्ट आता है तो और भी ज्यादा पाप करने लगते ದೇವರ हैं. ಮಕ್ಕಳು परमेश्वर के लोग ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ जब ಬೆಳೆಯುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. विपत्ति आती है तो परमेश्वर में और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं. ಲೋಕದ ಜನ दुनिया के लोग ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ विपत्तियों में ಸೋಲು ಕಂಡರೆ हार अगर मानते हैं तो भी
ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಜಯ ಕಾಣುವವರಾಗಿರುತ್ತೆ. हम विपत्ति में ही जय को देखने वाले लोग हैं. ನಿಜ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತಾ अब ಇದ್ದೀನಿ. कितने लोग आप आमीन कहेंगे? ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನ, यही मसीह जीवन है, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ, यही मसीह जीवन है, ಸಿಲುಬೆಯ ಜೀವನ, यही वो क्रूस का जीवन है. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳ ಎತ್ತಿ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಕಷ್ಟಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ನೀಗಿಸುವ ನಾಮ ಯೇಸು. ಕಷ್ಟಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ನೀಗಿಸುವ ನಾಮ ಯೇಸು. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಗಗನದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಗಗನದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸು. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್. ಸಂಗಾರವ ಗಡಗಡರಲ್ಲೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್. ಓ ಸಂಗಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಗಗನದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಗಗನದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸು. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್. ಸ್ತುತಿ ಗಾನವೇ ಬಲವಾಗಿ 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 ಲಗ್ಗಿನಿ ಬೀರಲಿ ಅಪ್ಪ, ಮಹಿಮೆ ಆವರಿಸಲಿ ಅಪ್ಪ. ಫಲವು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗಲೇ ಹಿಡಿಯಲಿ. Let the power, let the power, let the power of God, let the fire of God. Amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. Oh glory. Amen. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸು.
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಅದು ಯೇಸುವಿನ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. आमेन। ಲೋಕದ ಜನರು दुनिया के लोग ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಾಣ್ತಾರೆ, विपत्ति में हार मान जाते हैं, ದೇವ ಜನರು लेकिन परमेश्वर के लोग ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ, विपत्ति में परमेश्वर को देखते हैं, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ, परमेश्वर को देखते हैं। ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಜಯ ಕಾಣ್ತಾರೆ. विपत्ति में ही वो जय पाते हैं। ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಲ, अगर तू अच्छा है तो तेरा बल, ನೀನ್ ಸೋತು ಹೋದ್ರೆ ದೇವರ ಬಲ. अगर तू हार जाता है तो परमेश्वर ನನ್ನ का बल। ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಬಲ ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು, परमेश्वर ने वादा किया है, तेरी कमजोरी में ही मेरा बल तेरे लिए काफी है। ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಲ, अगर तू अच्छा है तो तेरा बल, ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲ. लेकिन तेरी कमजोरी में परमेश्वर का बल। ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಲಹೀನಾದ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಲಹೀನಾದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ? ಹೇಳಿ. ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲ, कमजोरी में ही परमेश्वर का बल। ಆಮೆನ್. आमेन। ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಖುಷಿ? कब आपको खुशी होती है? ಯಾವಾಗ ಖುಷಿ? कब खुशी होती है? ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗಲ, अच्छे होते हैं तब ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ, या कमजोरी में? ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ कमजोरी में ದೇವರ ಬಲ. परमेश्वर का बल। ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ सब लोग जब साथ होते हैं ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, तब परमेश्वर थोड़ा दूर हो जाते हैं। ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ದೇವರು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು जब ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. सब लोग छोड़ देते हैं तो परमेश्वर नजदीक आ जाते हैं। ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರು ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, जब सब लोग साथ रहते हैं तो परमेश्वर दूर हो जाते हैं। ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಹೋದಾಗ ದೇವರು ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. लेकिन जब सब लोग दूर हो जाते हैं तब परमेश्वर नजदीक आ जाते ಎಲ್ಲರೂ हैं। ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ सब लोग साथ रहते समय ಯೋಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದೆ, अय्यूब कहता है कि तेरे बारे में मैंने सुना। ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಹೋದ ಮೇಲೆ जब सब लोग मुझे छोड़ के चले गए ನಿನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ तब ಇದ್ದೀನಿ. मैं तुझे सुन नहीं रहा, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ। ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ओ ಮಹಿಮೆ. ताली बजा के परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ विपत्ति का समय ಕರ್ತನನ್ನ ಕಾಣುವ ಸಮಯ. परमेश्वर को देखने का समय। ಆಮೆನ್. आमेन। ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತೀನಿ, जब मैं उसका भेड़ बन जाता हूँ, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ದೇವರ ಸ್ವರ ಕೇಳುವ. परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, तब परमेश्वर की आवाज सुनता हूँ। ಬೋಸಿಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ सारे समयों में, हर एक परिस्थिति में I could able to listen the voice of God. मैं परमेश्वर The sheep of God. मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूँ, क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूँ। ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಿ? कितने लोग कहते हैं ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, ನಾನು ದೇವರ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕುರಿ ಮರಿಯಾಗಿದೆ. क्योंकि मैं परमेश्वर का भेड़ हूँ। ಎಲ್ರಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, सभी लोगों के लिए एक आहार मतलब, ರೊಟ್ಟಿ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, अगर वो रोटी उनके लिए आहार है तो ನಮಗೆ हमारे लिए ಸ್ವರವೇ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. उसकी आवाज ही हमारे लिए आहार है। ಮನುಷ್ಯನ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ. हम परमेश्वर की आवाज सुनने से जीवित है। ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, मर जाएंगे करके लगता है, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. क्यों तो ये जिंदगी इस तरह से लगता है, ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತದೆ. लेकिन एक आवाज आती है कि मैं तेरे साथ हूँ। ಆಮೆನ್. आमेन। ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, मैं तेरे साथ हूँ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತೀಯ? क्यों तू डरता है, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೀನಿ, मैं तेरे लिए अपनी जान को दिया ನೀನ್ हूँ, ಬದುಕು. तू जी, ನಿನ್ನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ तेरे मरण में भी ನನ್ನ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। ಎರಡೇ ವಿಷಯಗಳು. दो विषय, ಒಂದು, एक ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ? बाइबल क्या कहता है, ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳುವುದರಿಂದ तेरी आवाज को सुनने से ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.
मैं तेरी भेड़ बन गया। ಎರಡು और दूसरा, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, तेरे पीछे मैं आऊंगा, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा प्रभु। ಏನೇ ಆದ್ರೂ I will walk behind. कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं तेरे पीछे आऊंगा। ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और कितने लोग आमीन कहेंगे? Whatever may the situation is, कैसी भी क्यों परिस्थिति हो, I will walk behind you, फिर भी मैं तेरे पीछे चलूंगा, follow you. मैं तेरा अनुयायी बनूंगा। Hallelujah. हालेलुया। ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ರು, कोरोना क्यों ना आ जाए, ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ರು, काम नहीं है फिर भी, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರು, व्यवसाय सारा खत्म हुआ तो भी, still walk behind you, Lord. अभी भी मैं तेरे साथ तेरे पीछे पीछे चलूंगा ಏನೇ प्रभु। ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. इस तरह से कहने वाले ही सही में परमेश्वर के भेड़ हैं। ಆಮೆನ್. आमेन। ಈಗ ಹಂಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಆ ಕುರುಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? उसी तरह उसके पीछे चलने वाला वह भेड़ को वह चरवाहा क्या करता है? ದೇವರೇ, परमेश्वर, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन फिर भी मैं तेरी आवाज को सुनता हूँ। ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. एक छोटी सी साक्षी गवाही में देना चाहूंगा। ನಗ್ಬೇಡಿ, ನಗ್ಬೇಡಿ. आप हंसिएगा मत। ನಿನ್ನೆ कल के दिन ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ ಮಾರುತಿ ಒಬ್ಬರ मैं, भाई सैम और संदीप मारुति, कई लोग ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. हम एक जगह पे जाके आए। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು. एक जगह पे जाने के बाद वहाँ पे कुछ कई मुर्गियाँ, जो जवारी मुर्गियाँ होती हैं, वहाँ पे आहार खा रही थी। ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿತು. उसको देखने के बाद ही वो जवारी मुर्गी को मुझे लेने का मन ಮನೆ हो गया। ಮುಂದೆನೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. उस घर के सामने ही मैं अपने कार को रोक ಆ दिया था। ಮನೆಯವರು ಓಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ. और घर के लोग वहाँ से आगे भागते ಇದು हुए, ಏನ್ ಸರ್, ಯಾರು ಸರ್? और वो कहने लगे, श्रीमान आप कौन हैं, क्या चाहिए आपको? ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ದೆ, मैंने अपने कार के ग्लास को नीचे करके उनसे पूछा, ಕೋಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದೆ. क्या आप मुर्गी देंगे? ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರ? उन्होंने बोला, क्या सर आपने इस तरह से पूछा? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೋಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? नहीं, अच्छा है, क्या आप मुझे मुर्गियाँ देंगे? ಅವ್ರಂದ್ರು ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ. तब उन्होंने कहा, मैंने अपना कार यहाँ पे आपके घर के ಇಲ್ಲ सामने, ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, तो हम आपको नहीं कह ಒಂದ್ सकते, 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. हम 2 मुर्गियाँ आपको दे सकते हैं। ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 3 ಕೊಡಿ ಅಂತ. मैंने कहा 3 मुर्गियाँ चाहिए। ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇತ್ತು. वो वहाँ पे कुछ खा रहे थे। ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. तब उन्होंने कहा, ठीक है देते हैं। ನಾವು ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ. कार से हम बाहर उतरे। ಆ ಮನುಷ್ಯ वो मनुष्य ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ. एक ही आवाज उसने दी ಬಾ उसको, ಬಾ ಬಾ ಅಂದ. कुछ इस तरह से आवाज दिया ಅಷ್ಟೇ उसने। ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಾ उतना ಬಾ ही ಬಾ कहा, ಅಂದ. उतना ही कहा। ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತಿರೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. वो कहीं कहाँ वो आहार खा रहे थे, उसकी आवाज सुनने से वो उसके पास आ गए। ಕೋಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ಯಾರ ಅಂತ. एक मुर्गी को भी पता है कि अपना मालिक कौन है। ಒಬ್ಬ ಕೋಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ಯಾರಂತ. एक मुर्गी को भी पता है कि अपना मालिक कौन है। ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಗೆ परमेश्वर के बच्चे होने पे हम ಆ ಸ್ವರ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, उसकी आवाज सुनने के लिए हम सीखेंगे तो, if we learn how to hear the voice of God in any kind of situation, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसी परिस्थिति में अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनने का प्रयत्न करेंगे, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, मैं आपसे कहता हूँ, ಆತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗಿರುತ್ತ. वो हमारे लिए एक अच्छा चरवाह बन जाएगा। ಆತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ वो ಕುರುಬನಾಗಿರುತ್ತ. हमारे लिए एक अच्छा चरवाह बन जाएगा। ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ. हमें कोई भी घटी नहीं होगी, ಅದರ ಸ್ವರ ಕೇಳುವ ಕಲಿಬೇಕು. लेकिन हमें सीखना है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। ನಂಬರ್ 2, ಎಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. और दूसरी चीज, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसके पीछे पीछे हमें चलना है। ಹೀಗೆ इसी तरह ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ, उसकी आवाज को सुनने वाले एक भेड़ को, ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ, उसके पीछे चलने वाली भेड़, ಆ ಕುರುಬ वह चरवाह ಯೆಹೋವನು यहोवा ಕರ್ತನು परमेश्वर ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ?
क्या करता है। ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. 3 चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ इस भजन संहिता में ಎರಡನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, दूसरा वचन कुछ इस तरह से कहता है, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ, वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 23:2 और हमें सुखदाई झल के झरने के पास ले चलता है। ಆತನ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ, हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? सुखदाई जल का झरना कहाँ पे होता है? ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ, यहाँ पे नहीं होता, ಅಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. वहाँ पे होता है। ಎಲ್ಲಾ ಕುರುಬರು सारे चरवा ತನ್ನ ಕುರಿಯನ್ನ अपने भेड़ों को ಇಲ್ಲಿ ಊರ ಹತ್ರ ಮೇಯಿಸಿದರೆ, गांव के नजदीक अगर उन्हें चराते हैं तो ದಾವೀದ दाऊद ಅವುಗಳನ್ನ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ उन्हें दूर लेकर जाके उन्हें चराता था। ಅವನ್ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಏನಂತಂದ್ರೆ, और वो दूर लेके जाके चराने का एक जो चिन्ह है, ಒಮ್ಮೆ ಸಿಂಹ ಬಂತು, ಒಮ್ಮೆ ಕರಡಿ ಬಂತು. एक बार सिंह आ गया और एक बार भालू आ गया। ಸಿಂಹ ಕರಡಿ ಏನ್ ಊರು ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ, सिंह और भालू वो गांव के नजदीक नहीं आते, ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. लेकिन जंगल में आते हैं। ಆಲ್ವೇಸ್ ಇವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. वो कभी भी उसे वहाँ पे ही जंगल में ही ले जाता था। ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. वो सारी भेड़ वहाँ चरते रहते थे। ಈ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ और यह एक भविष्यवाणी में कह रहा हूँ, ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತಿರ್ತದೆ, सारे भेड़े यहाँ पे चर रहे होते हैं, ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾತ್ರ लेकिन यहोवा परमेश्वर ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ अपनी भेड़ों को ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. दूर लेके जाते हैं। ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ वहाँ पे सब जो भेड़े रुके रहते ಈ हैं, ಕುರಿಗಳನ್ನ ಈನೈಸುತ್ತದೆ, वो ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. इन भेड़ों को उनका अपमान करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। ಬೇರೆ ಕುರುಬರೆಲ್ಲ सारे जो चरवाए होते हैं ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ. यह देख के वो हंसते रहते हैं, ಏನ್ರಿ ನೀವು, ये क्या तुम क्या कर रहे हो? ನಾವು ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರೆ. हम तो उसे यहाँ पे ही चराए हैं उन भेड़ों को। ಈ ಕುರಿಗಳು ಆ ದಾವೀದನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. और ये जो भेड़े हैं वो दाऊद की भेड़ों को निंदित करते रहते हैं। ನಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ಕೊಂಬಂದ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. देखिए 10 मिनट में ही हम उसको लेके आए और यहाँ पे ही उनको मिल गया चारा। ದಡ್ಡ ನೋಡ್ರೆ, ये आपका जो चरवा है कितना मूर्ख है। ನೀವು ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, एक चारा भी तुम्हारे मुंह में नहीं रखा। ದೂರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. वो दूर लेके जा रहा है। ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, लेकिन आपको पता है क्या, ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ. वो दूर में 2 चीज है, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರು. हरी हरी चराई और सुखदाई झल का झरना। ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದೆಲ್ಲ यहाँ पे जो पीते हैं ಗಲಿಬಿಲಿ ನೀರು. वो अच्छा सही का पानी नहीं, ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರು. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को देता है वो सुखदाई जल का झरना। ಅದು ಊರಿ ಹಿಂದೆ ಸಿಗಲ್ಲ, वो गांव के नजदीक नहीं मिलता, ಕಾಡಿನೊಳಗೆ वो ಸಿಗುತ್ತೆ. जंगल में मिलता है। ಅಲ್ಲಿ ವೈರಿದಾನೆ, वहाँ पे शत्रु है, ಸಿಂಹ ಇದೆ, सिंह है, ಕರಡಿ ಇದೆ, भालू भी है, ಆಪತ್ತು ಇದೆ. विपत्ति भी है, ಆದರೆ लेकिन फिर ಅದರ भी ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಿದ್ದಾನೆ. उसके बीच में हमारे रक्षा करने वाला अच्छा चरवाह भी है। ಆಮೆನ್. आमीन। ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರು एक सुखदाई झल का झरना ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಕುರಿಗೆ जो अपने पीछे आता है, वो भेड़, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ वो अच्छा चरवाह ಯೇಸು यीशु ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, जो करता है उसके लिए काम, ಕುರಿಗಳನ್ನ उन भेड़ों को ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತ. अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। ಊರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಲ್ಲ. लोग क्या बोलते हैं उसको देखकर नहीं चलाते। ಬೇರೆ ಕುರುಬ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾನ ಹಂಗ, दूसरा चरवाह किस तरह से चलाता है उस तरह नहीं चलाते। ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ನಡೆಸ. दूसरे भेड़े क्या कहती है उस तरह से नहीं चलाता। ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೋ दूसरों भेड़ों को क्या मिलता है ಅದರಂತೆ ಕೊಡಿಸಲ್ಲ, उसी तरह नहीं दिलाता, ದೂರಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತ. लेकिन दूर ले जाता है। ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, आत्मिक जीवन में जो चलते हैं उन्हें सही से पता है ಬೇಗ ಸಿಗುವ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿರಂತರ ಅಲ್ಲ,
ಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನಿರಂತರವಾದ जल्दी में मिलने वाला आशीर्वाद वो अनंत काल के लिए नहीं रहता, लेकिन जो विपत्ति में मिलता है वही सही में बहुत दिन तक आता है। ನಡೆಸುತ್ತೆ वो चलाता है, ನಡೆಸುತ್ತೆ चलाता है। ಕುರುಬ ಕುರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುತ್ತಾ जो चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए करता है वो है चलाना, अगुवाई करना। ತನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳುವವರನ್ನ अपनी आवाज को जो सुनते हैं ಆತ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. वो उन्हें चलाता है। ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ? कहाँ पे चलाता है? ಯೆಶಾಯ 48 यशाया उसका 48 17ನೇ ವಚನ. ಐಸಾಯ 48:17. यशाया उसका 48 वर्स 17। ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಈಗನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು, ನಿನಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। ಆಮೆನ್. आमेन। ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ जब आहार खाते हैं ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ तब इस तरह से खाते हैं, ಅಲ್ವೇ? सही है ना? ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವಾಗ जब रोटी खाते हैं ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀವಿ. वहाँ पे हम तोड़ के खाते हैं। ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಿನ್ನುವಾಗ जब हम मधु खाते हैं, ಎತ್ಕೊಂಡು ಉಯ್ಯಲ್ಲ, शहद खाते समय इस तरह से हम नहीं पीते, ಮುಟ್ಟಿ ನಕ್ತೀವಿ. लेकिन हम उसे ऐसे डालकर ಈ चाटते हैं। ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನಕ್ಕಿದ್ರೆ हमें जब वचन को चाटते हैं ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇದೆ. तब वहाँ पे एक अद्भुत है। ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? क्या है पता है? ದೇವರು ನಿನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನಂತೆ. परमेश्वर तुझे चलाते हैं। ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? किस तरह से पता है? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ವಂತೆ. वो सब लोग जैसे चलते वैसे नहीं। ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ ಲೋಕದವರು ನಡೆಯುವಂತ ಮಾರ್ಗನೇ ಬೇರೆ, ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ. ಅವ್ರ ತರ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಡೆಸಲ್ವಂತೆ. ನಿನ್ಗಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ದೇವರಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಸುವ ಯೆಹೋವ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. तुझे जिस मार्ग से चलना है उस दुनिया के मार्ग से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तेरे लिए एक मार्ग बनाया है, उसी मार्ग से तुझे चलना है। Amen. आमेन। ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ जिस मार्ग से तुझे चलना है ಆ ಮಾರ್ಗ वो मार्ग ವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗ. वो समृद्धि का मार्ग है। ಆ ಮಾರ್ಗ ವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗ, वो मार्ग समृद्धि का मार्ग, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂತ ಮಾರ್ಗ. समृद्धि का मार्ग, ಅದು ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು. वही मार्ग से तुझे जाना है। ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೆ? तू क्या कहता है? ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, वो सब लोग तो अच्छे हैं ना, ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, वो सब लोग अच्छे हैं, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते ಒಳ್ಳೆ हैं, ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. अच्छे अच्छे बाइक पे जाते हैं। ಸಹೋದರ, भाई, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ मरने के बाद ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. उनके बारे में कोई नहीं बात करता, ಆದ್ರೆ लेकिन ಆತನು ಹೇಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ अगर वो जो मार्ग हमें दिखाता है उस मार्ग में हम चलेंगे तो ನೀನು ಸತ್ತ ನಂತರ आप मरने के बाद भी ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಪರಲೋಕ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. पृथ्वी और स्वर्ग भी तेरे बारे में बात करती है। ಯೋಬ ಸತ್ತೋದ. अय्यूब मर गया, ಯೋಬ ಬಗ್ಗೆ अय्यूब के बारे में ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, हम बात कर रहे हैं आज, ದೇವರು ಮಾತಾಡ. परमेश्वर ने भी बात किया। ಸತ್ತ ಮೇಲೆ मरने के बाद, ನೀನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ तू मरने के बाद ಭೂಮಿ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, यह पृथ्वी बात करेगी ಪರಲೋಕ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. और स्वर्ग भी बात करेगा, ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, तेरे बारे में नहीं। ನೀನು ನಡೆದ ಮಾರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ जिस मार्ग से तू चला उस मार्ग के बारे में, ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ तेरे, तेरे बारे में, मेरे बारे में नहीं बोलते, ನೀನು ನಡೆದ ಮಾರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ. लेकिन तुम जिस मार्ग से चला उस मार्ग के बारे में बात ನಾವು करते ಸತ್ತ ಮೇಲೆ हैं। मरने के बाद ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು हम हमारे बारे में बात करने वाले ನಾವು ಎಂತವರು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, हम कैसे लोग हैं यह बात नहीं, ನಾವು ನಡೆದ ಮಾರ್ಗ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು. लेकिन हम किस तरीके का चाल चलन रखे, किस तरह से के हम मार्ग में चले उसके बारे में। ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, कितने लोग आप आमीन कहेंगे? ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವ
ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಜಮಾನ हम मरने के बाद भी हमें सही मार्ग जो हम मार्ग से चले उस मार्ग के बारे में बात करने वाले उस तरह परमेश्वर हमें चलाते हैं। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ और अगला 4ನೇ 5ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 5वां वचन कहता है, ನಾನು ಕಾರು ಕತ್ತಲೆ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ मैं घोर अंधकार से क्यों न चलूं, ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೇನು. मैं विपत्ति से नहीं डरूंगा। ನೀನು ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೇನು. तू मेरे साथ है तो मैं क्यों डरूं। ಕುರುಬ चरवाहा ಯೇಸು यीशु ಕಾರು ಕತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. घोर अंधकार में भी चलाते हैं। ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್? क्या आप उसे पसंद करते हैं? ವಿಲ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್? क्या आप उसे पसंद करना चाहेंगे? ಕಾರು ಕತ್ತಲೆ ನಡೆಸುವಾಗ घोर अंधकार में चलाते समय ಎಷ್ಟು ಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಐ ಕಾರ್ ಕತ್ತಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. कितने लोग आप कहेंगे कि प्रभु आप मुझे घोर अंधकार में चला रहे इसलिए धन्यवाद। ಯೇಸು यीशु ಜೀವನದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, अपने जीवन के आखिर के समय में कहा हुआ ನನ್ನ बात, ದೇವರೇ ಯಾಕನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. हे मेरे पिता क्यों तूने मेरा हाथ छोड़ दिया। ನಮ್ಮ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, लेकिन हमारे लोग तो उदाहरण पाने के दूसरे दिन ही बोलते हैं, ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿ. हे मेरे परमेश्वर क्यों तूने मेरा हाथ छोड़ दिया। ಕಾರು ಕತ್ತಲೆಯ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ घोर अंधकार से भी चलते समय भी ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ तेरे साथ रहने की वजह से ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೇನು. मुझे कोई विपत्ति से डर नहीं। ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು तेरी जो ನಿನ್ನ ಕೋಲು सोटे और तेरी ನಿನಗೆ लाठी ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ. मुझे शांति देती है। ಆ ಕೋಲು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? वो सोटे और लाठी कैसी रहती है पता है? ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. मुझे आपको उसका विस्तारण में बताना था। Can you bring one ಕೋಲು? ನೀನು ಹೆಂಡ್ತಿನೇನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಕೋಲು. ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾರು ಕತ್ತಲೆಯ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ घोर अंधकार की तराई में चलते समय ನೋಡ್ರಿ ಗಂಡ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ದೊಣ್ಣೆ ಕೊಡಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಂಬಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾರು ಕತ್ತಲೆಯ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ घोर अंधकार की तराई के समय चलते समय ಅಲ್ಲಿ वहाँ पे ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ತದೆ, घोर अंधकार होता है, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ, आंखें नहीं दिखती, ಭಯ ಬರುತ್ತೆ डर ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. डर आता है मन में। ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ उस समय में ಕುರುಬ चरवाहा ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲನ್ನ अपने हाथों में जो लाठी ಆ है ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. अपने भेड़ों के ऊपर रखता है। ಇಟ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ इस तरह से रखने के कारण क्या ಹತ್ತಿರ है ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. कि वो उसके साथ है। ಕಾರು ಕತ್ತಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, घोर अंधकार है, आंख नहीं दिख रही, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ, मन में डर है, ಕೈ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಲನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. लेकिन वो अपनी लाठी को हमारे ऊपर रखता ಈ है। ಕೋಲು वह लाठी ಕುರಿ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ जब भेड़ को छूती है ಕುರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. भेड़ को धैर्य आ जाता है ಕುರುಬ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ, कि मेरा चरवाह मेरे साथ है, ಕುರುಬ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ. मेरा चरवाह मेरे साथ है। ನಾನು ಕಾರು ಕತ್ತಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, मैं घोर अंधकार में चल रहा हूँ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, मेरी आंखें नहीं दिख रही, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे ಎಲ್ಲಿ हूँ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ मैं ಇಲ್ಲ. कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता नहीं, ಭಯ डर है। ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ उस समय में ಆತನ ಕೋಲು ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ वो उसकी लाठी ऊपर आती है, ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ उसका अर्थ है ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೀನಪ್ಪ, मैं तो तेरे साथ ही ನಿನ್ನ हूँ, ಹತ್ತಿರ ಇದೀನಪ್ಪ, मैं तेरे साथ हूँ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೀನಿ. मैं तेरे साथ हूँ। ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಲು ಮುತ್ತಿದರೇನು, ನೀನು ಜೊತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. घोर अंधकार क्यों ना हो, विपत्ति के समय भी मैं नहीं डरूंगा, ದೊಣ್ಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ. क्योंकि तेरी लाठी और सोटे मुझे शांति देती है। ಇದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ जब ये पता चलता है, ಗೊತ್ತಾದಾಗ जब ये पता चलता है, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ उस वहां जाने के बाद ಸಿಂಹ, सिंह, ಕರಡಿ, भालू ತೋಳ, और तोल ನರಿ और जो सिंह है ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. वहाँ पे सब प्राणी खड़े होके देखते हैं, ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ उनके सामने भी ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ उनके सामने भी ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೆ. इसका पेट भर रहा है। ಆಗ ಕುರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, तब वो भेड़ कहता है, ವೈರಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಔತಣ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಂಬಿ ವರ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. तब वो कहता है कि शत्रु के सामने तू मेरा मेज बिछाता है, मेरे सिर पर तेल मलता है। ಸುತ್ತ ಸಿಂಹ ತೋಳ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. अगल बगल में सारे प्राणियां देख कर रहे हैं,
ಎಷ್ಟು ದಿಮಾಕಿದ್ರೆ, इसका इतना अहंकार है तो, ಎಷ್ಟು ದಿಮಾಕಿದ್ರೆ इतना है तो ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿಂತೀರೋ ನೀವು? क्या यहाँ पे आके खाते हो? इतना ಕರಡಿ अहंकार, ಸಿಂಹ ಇರುವ ಕಡೆ ಬಂದು ತಿಂತೀರಲ್ಲೋ? जहाँ पे सिंह बालू है वहाँ पे आके खाते हो? ನನ್ನ ಕುರುಬ मेरे चरवाह ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು, ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನಲ್ಲ. ಸಿಂಹದ ಮುಂದೆ, ಕರಡಿಯ ಮುಂದೆ, ತೋಳಗಳ ಮುಂದೆ ಔತಣವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವು ಕಣ್ಣು ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ, घर के पीछे जो घास पड़ी है वो मेरा चरवाह मुझे नहीं खिलाता, लेकिन जंगल में सारी प्राणियों के सामने मुझे अच्छा घास देता है। ಕರ್ತನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, परमेश्वर पूछते हैं, Are you ready? क्या तुम तैयार हो? ಓಕೆನಾ? क्या तुम्हें सही है यह? ನನ್ನ ಕುರಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಓಕೆನಾ? क्या तुम मेरे भेड़ बनना चाहोगे? ನನ್ನ ಕುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮುಂದೆ ಮೇಯಿಸ್ತೇನೆ. सिंह और भालू के सामने चराऊंगा। ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. पेट भर जाता है। ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ वहाँ से आने के समय ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಯ್ದಿದಲ್ಲ जो घर के पीछे जो चरते हैं ना भेड़े, ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. वो बहुत पतले पतले रहते हैं, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ. लेकिन जो जंगल में चरते हैं ना वो हट्टे खट्टे बन जाते हैं। ಕಾರಣ ಏನು? इसका कारण क्या है? ಕಾಯುವಾತನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ. जो हमारी रक्षा करता है वो हमारे साथ है। ಕೈಗಳತ್ತಿ ಹೇಳಿ, अपने हाथों को उठाते हुए कहिए, ಏನು ಬಂದ್ರು कुछ भी क्यों ना हो जाए, ನಾನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. मैं डूब नहीं जाऊंगा, ಕಾಯುವಾತನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ. क्योंकि मेरा रक्षा करने वाला मेरे साथ है। ಕಾಯುವಾತನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. मेरा रक्षा करने वाला मेरा रक्षक ಚಪ್ಪಾಳೆ मेरे ತಟ್ಟಿ साथ ಹೇಳೋಣ, है। ಕಾಯುವಾತನ ಜೊತೆ तालियों के ಇದ್ದಾನೆ. साथ कहेंगे कि मेरा रक्षा करने वाला मेरा रक्षक मेरे साथ है। ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಔತಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತಲೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ, ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇವನು, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಸುವಿಶೇಷಕನಾಗಿ, ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ, ರಿದ ನಗ ದಡ ದರ ದಡ ದಲಬ ದೇವರ ಪಾತ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ शत्रुओं के सामने ಆವತ್ತನ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ मेज बिछाना ಕರ್ತನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. परमेश्वर को छोड़ किसी के हाथ से भी नहीं होगा। ಅಮ್ಮ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, एक माँ खाना देती है, ಯಾವಂಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? कैसे देती है? ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಣ್ಣು ಈ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ये आँख देखेगी वो आँख देखेगी करके घर के अंदर छुपा के देती है, ಯೆಹೋವನು लेकिन यहोवा परमेश्वर ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಔತಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. शत्रु के सामने ही चराता है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ अगला ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, चलाता है ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. और रक्षा करता है। ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ? कैसे बताए? ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, चलाता है, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದನಲ್ಲ कहाँ पे चलाया ना ಅಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಕಾಯ್ತಾನೆ. वही वहाँ वही रक्षा करता है। ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಕಾಯಲ್ಲ. घर में अगर होते हैं तो नहीं रक्षा ಆತನ करेगा, ನಡೆಸಿದ ಕಡೆ ನೀನು ಹೋದ್ರೆ लेकिन वो जहाँ पे चलाता है वहाँ तू जाएगा तो ಮನೆ ಒಳಗೆ ಆಪತ್ತೇನಿಲ್ಲ. घर में कोई विपत्ति नहीं है। ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಳಿಯ यहाँ पे सब महिला। लोग हैं, माँ बाप पिता भाई, ಬೀತ ಹೋತ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. सब लोग यहाँ पे हैं। ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ. यहाँ पे कोई डर नहीं, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಕಾಯ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. यहाँ पे परमेश्वर तुझे रक्षा करने की जरूरत भी नहीं ಆತ है, ನಡೆಸಿದ ಕಡೆ ವೈರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. लेकिन जहाँ पे वो चलाता है वहाँ शत्रु है। ಆತನು ನಡೆಸಿದ ಕಡೆ ನೀನು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವಾತನ. जहाँ पे वो चलाएगा वहाँ अगर तू जाएगा तो वहाँ तेरा परमेश्वर ही तेरा रक्षा करेगा। ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, चलाता है, ನಡೆಸಿದ ಕಡೆ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. जहाँ पे चलाता है वहाँ पे रक्षा भी करता है, ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ, और चलाने के बाद ಕಾದಿದ ಮೇಲೆ रक्षा करने के बाद 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, छठा वचन कहता है, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲು निश्चय ही ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ जीवन भर ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು भलाई और करुणा ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ अभी तक ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, यहाँ पे था, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ लेकिन यहोवा के आलय में, ಸದಾ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುವೆ. यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ಆತನು ನಡೆಸಿದ ಕಡೆ ನಡೆದು जहाँ पे वो चलाता है वहाँ चल के, ಆತನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಯುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ जो वो रक्षा देता है उस रक्षा को पाकर
ಸತ್ತವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ये पृथ्वी को छोड़ के चले जाने के ಸದಾ ಕಾಲ वो गए हुए लोग ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. सर्वदा परमेश्वर के धाम में वास करते हैं। ಮೊದಲು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, पहले चलाता है, ಎರಡು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ, दूसरा रक्षा करता है ಮೂರನೇದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. और तीसरा अनंत काल का जीवन देता है। God will grant you the eternal life. परमेश्वर अनंत काल का जीवन देते हैं। ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. जीवन भर भलाई करुणा मेरे साथ रहती है। ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ मैं यहोवा के धाम में ಸದಾ ಕಾಲ ವಾಸಿಸಿ सर्वदा वास करूंगा। ನನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳುವ अपनी आवाज को जो सुनते हैं, उसकी आवाज को जो सुनते हैं, उसके पीछे जो चलते हैं, ಕುರಿಗಳಿಗೆ उस भेड़ों को ಕರ್ತನ ಮಾಡುವ ಮೂರು ಕೆಲಸ परमेश्वर 3 कार्यों को करते हैं। ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, चलाते हैं, ಕಾಯುತ್ತಾನೆ, रक्षा करते हैं ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. और अनंत काल का जीवन देते हैं। ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ इस रात के समय में ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡು, एक फैसला लेना है। ದೇವರೇ परमेश्वर ನಿನ್ನ ಕುರಿಯಾಗಿ आपकी भीड़ होकर ನೀ ನಡೆಸುವ ಕಡೆ ನಡೆದು जहाँ पे तू चलाता है उस वहाँ पे चल ಮೇಯಿಸುವ के, ಕಡೆ ಮೇಯ್ದು जहाँ पे तू चराता है वहाँ चर के, ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ जो रक्षा तुम देते हो उसे अनुभव करके ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. मैं उसके लिए अपने आप को सौंपता हूँ। ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತವರಾಗಿ अगर हो सके तो उठ खड़े हो जाके ಓ we worship you, Jesus. ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಹಾಗೆ जिस तरह से वचन सुना उसी तरह ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ. अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देंगे। ಮಹಿಮಾಯೇ ಮಗತ್ವವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯೇ ಮಗತ್ವವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನ ಜೀವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವು, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವು, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ಮಹಿಮೆಯೇ ಮಗತ್ವವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನ ಜೀವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವೆ. तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं. तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो,
Lord. धन्यवाद पवित्र Oh, आत्मा। we worship you, Father. प्रभु आपकी आराधना करते हैं। ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನನಾಗಿರೋ ಪರಲೋಕ ದೇವರೇ, पृथ्वी और आकाश के प्रभु, ನಮ್ಮ ಕುರುಬನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. आप हमारे चरवाह हैं इसलिए धन्यवाद। ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. हमें चलाते हैं इसलिए धन्यवाद। ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. अनंत काल की जीवन का वादा किया हुआ परमेश्वर आपका धन्यवाद। ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸ. और भी ज्यादा परमेश्वर आपके बारे में समझ को तू दीजिए, ज्ञान को दीजिए। ಘನತೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ. स्तुति महिमा आराधना केवल आप ही की हो। ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. अपने आप को सौंपते हैं, ನಡೆಸಪ್ಪ. आप हमें ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ चलाइए। ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂಗಿ कलीसिया के ऊपर आपका कृपा आशीर्वाद बना रहे। ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. यीशु मसीह के नाम में पिता, ಆಮೆನ್. आमेन। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ನಿನಂತೆ ಐಕ್ಯತೆ, ಆತನ ಕೃಪೆ, ಸಮಾಧಾನವು ಎಂದಿಗೆಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ಸಭೆ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. Hallelujah. God bless you. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ.